تصور کریں ایک پوری قوم جسے اللہ نے فرعون کی غلامی سے آزاد کرایا، سمندر کو پھاڑ کر راستہ دیا، بادلوں کا سایہ دیا، آسمان سے کھانا اتارا، پتھر سے پانی نکالا، لیکن پھر بھی وہ قوم اللہ کی نافرمانی کرتی رہی۔ اور پھر سزا آئی، 40 سال صحرا میں بھٹکنا، نہ آگے جانا نہ پیچھے، نہ گھر نہ ٹھکانا، بس ریت اور پہاڑوں میں گھومتے رہنا۔ ایک پوری نسل صحرا میں ختم ہو گئی اور دوسری نسل نے وعدے کی سرزمین میں قدم رکھا۔ یہ کہانی ہے بنی اسرائیل کی، وہ قوم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، لیکن جس نے اپنے نبی کو تکلیف پر تکلیف دی۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ یہ وہ قوم تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ وہی قوم تھی جس میں حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، جس کو مصر میں عزت ملی، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ فرعون نے انہیں غلام بنا لیا۔ سینکڑوں سال تک یہ قوم فرعون کے ظلم میں رہی، انہیں سخت محنت پر لگایا جاتا، ان کے بیٹے قتل کیے جاتے، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا تاکہ غلامی جاری رہے۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور یہ وہی حضرت موسیٰ تھے جنہیں فرعون کے محل میں پالا گیا تھا، لیکن پھر انہیں نبوت ملی اور اللہ نے انہیں فرعون کے پاس بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، لیکن فرعون نے انکار کیا۔ پھر اللہ نے فرعون پر 9 بڑے عذاب بھیجے، طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک، خون میں تبدیل ہونے والا پانی، لیکن فرعون اکڑا رہا۔ آخرکار اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کو بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ۔ وہ رات آئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لیا اور مصر سے نکل کھڑے ہوئے۔ صبح ہوئی تو فرعون کو پتہ چلا، اس نے اپنی پوری فوج لے کر پیچھا کیا۔ بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچے اور پیچھے فرعون کی فوج۔ اب کیا کریں؟ آگے سمندر، پیچھے دشمن۔ لوگ گھبرا گئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، کیا مصر میں قبریں نہیں تھیں کہ ہمیں یہاں مرنے لے آئے؟ یہ پہلی شکایت تھی، ابھی نجات ملے چند گھنٹے ہوئے تھے اور شکایت شروع ہو گئی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے حکم دیا، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور معجزہ ہوا، سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا، بیچ میں خشک راستہ نکل آیا اور دونوں طرف پانی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے اس راستے سے گزر کر سمندر پار کیا۔ فرعون نے بھی پیچھا کیا، لیکن جیسے ہی فرعون بیچ میں آیا، اللہ نے پانی کو چھوڑ دیا اور فرعون اپنی پوری فوج سمیت ڈوب گیا۔ یہ سب سے بڑا معجزہ تھا جو بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سمندر کا پھٹنا، خشک راستہ، فرعون کا ڈوبنا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد کسی کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ اللہ اور اس کے نبی کی بات مانے، لیکن بنی اسرائیل، انہیں کچھ دن بھی نہیں گزرے تھے کہ پھر نافرمانی شروع ہو گئی۔ سمندر پار کرنے کے بعد جب وہ آگے چلے تو ایک قوم کو دیکھا جو بتوں کی پوجا کر رہی تھی۔ بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دو جیسے ان کے بت ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے، ابھی فرعون سے نجات ملی، ابھی سمندر کا معجزہ دیکھا اور اب بت کی مانگ۔ انہوں نے غصے سے کہا، تم جاہل قوم ہو، جس اللہ نے تمہیں نجات دی، جس نے سمندر پھاڑا، اس کو چھوڑ کر بتوں کی طرف جا رہے ہو۔ لیکن بنی اسرائیل کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں بیٹھی تھی، انہیں صرف آنکھوں سے دیکھنے والی چیزیں پسند تھیں، ایمان غیب نہیں تھا۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور کے پہاڑ پر بلایا
तौरात देने के लिए। अल्लाह ने कहा कि 40 दिन के लिए आ जाओ। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहि अस्सलाम को कौम का निगरान बनाकर चले गए। लेकिन यहां से असल मुसीबत शुरू हुई, वो मुसीबत जिसने 40 साल की सजा की बुनियाद रखी। कौम में सामरी नाम का एक शख्स था जो बहुत चालाक था। इसने लोगों से कहा, मूसा तो चला गया और वापस नहीं आया, हमें कोई खुदा चाहिए जिसे हम देख सकें। सामरी ने लोगों के सोने चांदी के जेवर इकट्ठे किए और उनसे एक बिछड़े का बुत बनाया, एक सुनहरी बिछड़ा जो चमकता था। और फिर इसने कहा, यह तुम्हारा खुदा है और मूसा का खुदा भी। और कौम ने, जिसने अभी चंद हफ्ते पहले समंदर का मौजिज़ा देखा था, इस बिछड़े को सजदा करना शुरू कर दिया। हजरत हारून अलैहि अस्सलाम ने मना किया, समझाया, रोका, लेकिन कौम नहीं मानी। ये कितनी बड़ी नाफरमानी थी, अल्लाह को छोड़कर एक धात के बुत को खुदा बनाना। जब हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम वापस आए और ये मंजर देखा तो गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने तौरात की तख्तियां जमीन पर फेंक दें और अपने भाई हारून को पकड़ा, तुमने उन्हें क्यों नहीं रोका? हजरत हारून ने कहा, मैंने रोका लेकिन वो नहीं माने और मैंने सोचा कि अगर सख्ती करूं तो कौम में फूट पड़ जाएगी। फिर हजरत मूसा ने सामरी को पकड़ा और इसे सजा दी और अल्लाह ने कौम पर भी अजाब नाजिल किया। अल्लाह ने कहा कि जिन्होंने बिछड़े की पूजा की है उन्हें तौबा करनी होगी और एक दूसरे को कत्ल करना होगा। यह सख्त सजा थी लेकिन जरूरी थी। बुत की पूजा के बाद अल्लाह ने मुआफ कर दिया, लेकिन यह नाफरमानी का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। कौम आगे बढ़ी और शाम के इलाके की तरफ जाने लगी। वहां अर्ज़ मुक़द्दस थी जो अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए लिख दी थी। ये वही सरजमीन थी जो बाद में बैत अल मक़दस कहलाई। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम को कहा कि इस सरजमीन में दाखिल हो जाओ, ये तुम्हारे लिए है। लेकिन इस सरजमीन में कुछ ताकतवर कौमें रहती थीं। इनमें से एक अमालिका थे जो बहुत लंबे कद के और ताकतवर थे। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने 12 आदमी भिजवाए, हर कबीले से एक के जाकर देखो कि वहां क्या सूरत हाल है। ये 12 जासूस वहां गए और जो मंजर देखा वो डरा देने वाला था। वहां लोग बहुत लंबे थे, उनके कले बहुत मजबूत थे, उनकी फौज बहुत बड़ी थी। 12 में से 10 जासूस वापस आए और डर गए। उन्होंने कौम से कहा कि वहां जाना मुमकिन नहीं, वो लोग बहुत ताकतवर हैं, हम उनके सामने टिड्डियों की तरह हैं। सिर्फ 2, हजरत ओशे बन नून और हजरत कालब, ने हिम्मत की और कहा कि अल्लाह ने जो सरजमीन दी है वो जरूर मिलेगी, बस अल्लाह पर भरोसा करो और आगे बढ़ो। लेकिन बनी इसराइल ने 2 की बजाय 10 की बात मानी, डर वाली बात मानी, और फिर सब से बड़ी नाफरमानी हुई। कौम ने हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम से कहा, ए मूसा, जब तक वो लोग वहां हैं हम कभी नहीं जाएंगे। तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो, हम यहीं बैठे हैं। ये जुमला सुने, तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो। ये कितनी बड़ी गुस्ताखी थी, कितनी बड़ी बुज़दिली थी। अल्लाह ने समंदर फाड़ा, फिरौन से बचाया, आसमान से खाना दिया, और अब ये कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम का दिल टूट गया। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, मैं अपने और अपने भाई के सिवा किसी पर इख्तियार नहीं रखता, हमारे और उन नाफरमान लोगों में फर्क कर दे। और अल्लाह ने फैसला सुनाया, वो फैसला जो 40 साल की सजा थी। अल्लाह ने फरमाया, ये सरजमीन उन पर 40 साल तक हराम है, वो जमीन में भटकते फिरेंगे। ये सजा थी, ना आगे जाना ना पीछे, बस सहराए सीना में घूमते रहना 40 साल तक। 40 साल क्यों? मुफस्सिरीन ने इसकी हिकमत बयान की। ये एक नस्ल का वक्त था। वो
नस्ल जिसने फिरौन की गुलामी देखी थी, जिसके दिलों में डर और कमजोरी थी, जिसने बार बार नाफरमानी की थी, इस नस्ल को खत्म होना था और एक नई नस्ल पैदा होनी थी जो सहरा में पले बड़े, जो आजाद फिजा में जवान हो, जिसमें बहादुरी हो, जो अल्लाह पर भरोसा करे। 40 साल में वो पुरानी नस्ल मर गई और नई नस्ल तैयार हो गई, और फिर इसी नई नस्ल ने अर्ज़ मुक़द्दस में फतह हासिल की। अब सवाल यह है कि 40 साल सहरा में कैसे गुजारे? खाना कहाँ से मिलता था? पानी कहाँ से आता था? ये सब अल्लाह का करम था। अल्लाह ने उन पर मन और सलो नाजिल किया। मन एक मीठा खाना था जो आसमान से उतरता था, और सलो एक किस्म का परिंदा था जो उनके लिए आता था। हर सुबह जब वो उठते तो खाना तैयार मिलता, बगैर मेहनत के, बगैर काश्त के। लेकिन शर्त ये थी कि सिर्फ एक दिन का लो ज्यादा जमा मत करो। अल्लाह चाहता था कि वो रोजाना इस पर भरोसा करें। लेकिन बनी इसराइल ने यहां भी नाफरमानी की। कुछ लोगों ने ज्यादा जमा करना शुरू कर दिया, सोचा कि कल के लिए बचा लें, और जो ज्यादा जमा किया वो खराब हो गया, सड़ गया। अल्लाह सिखा रहा था कि मेरे ऊपर भरोसा करो, लेकिन ये कौम भरोसे से ज्यादा जमा करने में यकीन रखती थी। पानी के लिए अल्लाह ने एक और मौजिज़ा दिखाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी पत्थर पर मारो, और जहां लाठी लगती वहां से 12 चश्मे निकल आते, हर कबीले के लिए एक। अल्लाह ने उन्हें धूप से बचाने के लिए बादल का साया दिया, एक बादल जो उनके ऊपर रहता और धूप से बचाता, यानी खाना पानी साया सब अल्लाह की तरफ से। लेकिन फिर भी शिकायत। एक दिन उन्होंने कहा, ए मूसा, हम एक ही किस्म के खाने से तंग आ गए। हमारे लिए अल्लाह से कहो कि सब्जी, लहसुन, प्याज, दाल, ऐसी चीजें दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हैरत से कहा, तुम वो मांग रहे हो जो कम है, इस चीज के बदले जो बेहतर है। आसमान से आने वाला खाना छोड़कर जमीन की सब्जी मांग रहे हो। कुरान ने इसको इस तरह बयान किया, और जब तुमने कहा, ए मूसा, हम एक किस्म के खाने पर सब्र नहीं कर सकते, तो अपने रब से हमारे लिए दुआ करके वो हमारे लिए निकाले जमीन से जो उगता है, सब्जी, ककड़ी, लहसुन, मसूर, प्याज। अल्लाह ने जवाब दिया, क्या तुम बदल रहे हो वो जो बेहतर है इससे जो कमतर है? यही बनी इसराइल का मसला था। उन्हें जो बेहतर मिलता इसकी कदर नहीं, और जो कमतर होता इसकी तलब। 40 साल में एक अजीब बात होती रही। उनके कपड़े पुराने नहीं होते थे, और उनके जूते नहीं फटते थे। ये अल्लाह का खास करम था, क्योंकि सहरा में ना कपड़ा मिलता ना जूता। अगर ये चीजें खराब हो जाती तो मुश्किल हो जाती, लेकिन अल्लाह ने ये भी महफूज रखा। इस के बावजूद बनी इसराइल की नाफरमानी जारी रही। एक और वाकया कुरान ने बयान किया। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन काम ना करो, ये आराम का दिन है। लेकिन कुछ लोगों ने हफ्ते के दिन भी मछलियां पकड़ना शुरू की। अल्लाह ने उन्हें सजा दी और बंदरों की शक्ल में बदल दिया। ये असहाब सब्त का वाकया है। एक और बड़ा वाकया हुआ जो बनी इसराइल की सख्ती दिली को जाहिर करता है। कौम में एक शख्स कत्ल हो गया और किसी को नहीं मालूम था कि कातिल कौन है। अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक गाय ज़बह करो और उसका एक टुकड़ा मकतूल पर मारो, वो जिंदा है कर बताएगा कि कातिल कौन है। लेकिन बनी इसराइल ने सादा हुक्म को मुश्किल बना दिया। उन्होंने सवाल पर सवाल किए। कैसी गाय, कितनी बड़ी, किस रंग की? अल्लाह ने हर सवाल का जवाब दिया और शराइत बढ़ती गईं। आखिरकार ऐसी गाय मिली जो बहुत महंगी थी। अगर शुरू में ही सादा गाय ज़बह कर लेते तो आसान होता, लेकिन उनकी आदत ही सवाल करना और मुश्किल बनाना थी।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال اس قوم کے ساتھ برداشت کیا، ان کی شکایتیں سنیں، ان کی نافرمانیاں دیکھیں، ان کے سوالات کا جواب دیا۔ ایک بار تو معاملہ اتنا بگڑا کہ بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ، ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لے۔ یہ کتنی بڑی گستاخی تھی اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ۔ اللہ نے ان پر بجلی گرائی اور وہ مر گئے، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا تاکہ سبق ملے، لیکن سبق لینا ان کی فطرت میں نہیں تھا۔ 40 سال گزرنے کے بعد وہ پرانی نسل ختم ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی۔ اس دوران فوت ہو گئے حضرت ہارون علیہ السلام بھی۔ دونوں بھائیوں نے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے بہت محنت کی، لیکن اس نسل کا بگاڑ اتنا گہرا تھا کہ صرف موت ہی ان کا علاج تھا۔ پھر حضرت اوشع بن نون، وہی دو میں سے ایک جنہوں نے ہمت کی تھی، ان کی قیادت میں نئی نسل نے ارض مقدس میں داخلہ کیا۔ اللہ نے نئی نسل کو فتح دی، کیونکہ اس نسل میں وہ کمزوریاں نہیں تھیں جو پرانی نسل میں تھیں۔ بنی اسرائیل کی یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ ایک سبق ہے ہر اس قوم کے لیے جس پر اللہ کی نعمتیں ہوں۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتیں دیں، غلامی سے آزادی، سمندر کا معجزہ، آسمانی کھانا پانی کا چشمہ، بادل کا سایہ، لیکن جب نعمتوں کی قدر نہیں کی گئی، جب ہر موقع پر نافرمانی کی گئی، جب اللہ کے نبی کو تکلیف دی گئی، تو سزا آئی۔ 40 سال صحرا میں بھٹکنا کوئی معمولی سزا نہیں تھی، یہ پوری نسل کا خاتمہ تھا۔ یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ پہلا سبق، نعمت کی قدر کرو۔ بنی اسرائیل کے پاس آسمانی کھانا تھا، لیکن وہ زمینی سبزی مانگتے تھے۔ آج بھی ہم ایسا کرتے ہیں، جو اللہ نے دیا ہے اس کی قدر نہیں، جو نہیں دیا اس کی شکایت۔ دوسرا سبق، اللہ کے نبی کی بات مانو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر موڑ پر صحیح راستہ بتایا، لیکن قوم نے نہیں سنا۔ آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، اگر نہیں مانیں گے تو بھٹکیں گے۔ تیسرا سبق، ڈر اور کمزوری سے کام مت لو۔ جب 10 جاسوسوں نے ڈر پھیلایا تو پوری قوم ڈر گئی، حالانکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ سرزمین تمہاری ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ایمان کمزور ہو تو وعدے بھی کام نہیں آتے۔ چوتھا سبق، ہر چیز میں سوال مت کرو۔ گائے والے واقعے میں بنی اسرائیل نے اتنے سوال کیے کہ آسان کام مشکل ہو گیا۔ آج بھی ہم دین میں بیجا سوالات اٹھاتے ہیں اور چیزوں کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ پانچواں سبق، شکایت مت کرو۔ بنی اسرائیل کی ہر حالت میں شکایت تھی۔ پہلے کہا قبریں نہیں تھی مصر میں، پھر کہا ایک کھانا بوڑھ ہو گیا، پھر کہا ہم نہیں لڑیں گے۔ شکر کی جگہ شکایت ہوگی تو نعمت سزا میں بدل جاتی ہے۔ چھٹا سبق، جلدی فیصلے مت کرو۔ بچھڑے کی پوجا اس لیے ہوئی کیونکہ قوم نے جلدی میں فیصلہ کر لیا کہ موسیٰ واپس نہیں آئیں گے۔ صبر کرتے تو غلطی نہیں ہوتی۔ ساتواں سبق، اللہ کی نعمتوں کا بدلہ نافرمانی سے مت دو۔ بنی اسرائیل کو اتنی نعمتیں دی گئیں، لیکن ہر نعمت کے بعد نافرمانی آئی۔ یہ کفران نعمت ہے اور اس کا نتیجہ ہمیشہ بھٹکنا ہوتا ہے، جسمانی بھٹکنا بھی اور روحانی بھٹکنا بھی۔ آٹھواں سبق، نیا ماحول نئی نسل بناتا ہے۔ پرانی نسل غلامی میں پلی تھی، اس لیے اس میں غلاموں جیسی سوچ تھی۔ نئی نسل صحرا میں پلی، آزاد، بہادر، مضبوط ماحول انسان کو بدل دیتا ہے۔ نواں سبق، اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرو۔ 40 سال لمبا عرصہ لگتا ہے، لیکن اللہ جانتا تھا کہ ایک نسل بدلنے میں اتنا وقت لگتا ہے۔ آج اگر ہمیں کوئی مشکل میں وقت لگ رہا ہو تو گھبرائے نہیں، اللہ جانتا ہے کہ کب تیار ہوں گے۔
10वां सबक, नबी की कदर करो। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम जैसे अजीम नबी थे और बनी इसराइल ने उनको तकलीफ दी। आज हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, उनकी कदर ना की तो हम भी भटकेंगे। बनी इसराइल की कहानी ये भी बताती है कि अल्लाह की सज़ा फौरी नहीं होती, लेकिन जब आती है तो पूरी आती है। उन्होंने समंदर के बाद बुत मांगे, मुआफ किया गया। बिछड़ा बनाया, मुआफ किया गया। मन व सलों पर शिकायत की, बर्दाश्त किया गया। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे तो सज़ा आई, और वो भी 40 साल की। अल्लाह का सब्र बहुत है, लेकिन जब हद से बढ़ जाए तो सज़ा भी सख्त होती है। आज मुसलमान उम्मत को भी ये कहानी सुननी चाहिए और सोचना चाहिए, क्या हम भी बनी इसराइल जैसे नहीं हो रहे? अल्लाह ने हमें कुरान दिया, आखिरी नबी दिए, लेकिन हमने क्या किया? कुरान को समझने की बजाय रस्मी तौर पर पढ़ते हैं, नबी की संत पर अमल करने की बजाय बहस करते हैं, इत्तेहाद की बजाय फिरकों में बट गए। अगर हमने नहीं संभला तो हम भी अपने सहरा में भटकेंगे, और वो सहरा दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी। बनी इसराइल की कहानी एक इंतबाह है। नेमत मिले तो शुक्र करो, नबी मिले तो मानो, हुक्म मिले तो बहस मत करो, डर आए तो अल्लाह पर भरोसा करो, शिकायत की जगह सब्र करो। यही वो बातें हैं जो एक कौम को कामयाब बनाती है, और अगर ये नहीं किया तो 40 साल का सहरा मुंतज़िर है, चाहे हकीकी सहरा हो या जिंदगी का सहरा। अल्लाह हमें बनी इसराइल की गलतियों से बचाए और उनकी कहानी से सबक लेने की तौफीक दे। आमीन।